आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद तामिलनाडु आज 4,400 कोटी ऊर्ध्व टंका मूल्यर विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर शिलान्यास और लोकार्पण कले प्रधानमंत्री। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र माध्यम भारतर परवर्ती पर्याय सामग्रिक विकास संभव कहिले इलेक्ट्रोनिक्स और प्रजुक्ति विद्या मंत्री। चाषी मानक स्वार्थ को दृष्टि रखी सरकार कार्यकारी करिवे नूतन बिहन आईन एवं संशोधित सार आईन। पश्चिम एशिया सृष्ट भू राजनैतिक स्थिति जोगु 350 भारतीय घरोई विमान उड़ाण बातिल। एवं आईसीसी टी20 टूर्नामेंट रे आज वेस्टइंडिज विपक्ष में टॉस जीति प्रथमे फिल्डिंग करने को भारतर निष्पत्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपराह्न तामिलनाडुर मदुराई ठारे 4,400 कोटी ऊर्ध्व टंका मूल्यर विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर शिलान्यास और लोकार्पण करिसेंति। सेतिमध्यरे कुंभाकोणम, येरकड और भेलोर ठारे 3टी नूतन आकाशवाणी एफएम रिले ट्रांसमिटर स्थापन प्रकल्प अंतर्भुक्त। ए ट्रांसमिटर गुड़िक माध्यम आंचलिक प्रसारण संप्रसारित होगा सहित निरवच्छिन्न एफएम प्रसारण सुनिश्चित करा जाय परिबो। ए अवसर में एनडीए पक्षर सेठारे आयोजित एक जनसमावेश को उद्बोधन दे प्रधानमंत्री कहिसेंति आजिर कार्यक्रम माध्यम तामिलनाडुर विकास यात्रा रे एक गर्वर अध्याय जोड़ी हो जाइछि। संयोगीकरण व्यवस्थार रूपांतरीकरण, अर्थनीति को प्रोत्साहन, निजुक्ति सुजोग सृष्टि करा जिबा सहित एहा द्वारा लक्ष लक्ष लोकंक जीवन शैली रे मध्य परिवर्तन होई परिबो। एतद्व्यतीत कृषक माने बाजार रे निजर उत्पाद पहुंचाइबा, तीर्थयात्री और पर्यटक तथा व्यवसाय लगी द्रुत गमनागमन व्यवस्था आदि एही सबु प्रकल्प द्वारा अधिक सुगम होई परिबो बोली प्रधानमंत्री श्री मोदी मत व्यक्त करिसेंति। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रोनिक सामग्री उत्पादन प्रक्रिया माध्यम भारतर परवर्ती पर्याय सामग्रिक विकास संभव बोली इलेक्ट्रोनिक्स और प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसेंति। आज गांधीनगर गुजरात सेमी कनेक्ट सम्मिलनी 2026 उद्घाटनी समारोह उद्बोधन दे से यह कहिसेंति। श्री वैष्णव सेमिकन 1 रो सफलता उपरे आलोकपात करी कहिसेंति भारत में वर्तमान 10टी उत्पादन प्लांट कार्य शेष होईछि। सेमिकन 2.0 अधीन रे भारत एक सशक्त आधुनिक स्टार्टअप रो परिवेश निर्माण करने सहित उत्पादन श्रृंखल को संप्रसारित करने उपरे गुरुत्व दे कार्य करुछि। एभली व्यवस्था जापान भली देश में कार्यकारी होउछि बोली से कहिसेंति। विश्व वैषयिक ज्ञानकौशल दौड़ भारत चालिबा ठारू आरंभ करी दौड़िबा पर्यंत शिखिपारिछि बोली श्री वैष्णव कहिसेंति। एही सम्मेलनी अवसर में गणमाध्यम सहित कथबार्ता बेले श्री वैष्णव कहिसेंति भारत में थिबा 10टी सेमीकंडक्टर प्लांट मध्यरु गतकाली प्रथम प्लांट रे उत्पादन कार्य आरंभ होइतिबा बेले चलित वर्ष शेष सुद्धा आउ 3टी प्लांट कार्यक्षम हेबो। एही अवसर में श्री वैष्णव गुजरात मुख्यमंत्री सहित मिलित भाव एक 5 वर्षिया विज्ञान, वैषयिक ज्ञानकौशल और नवसृजन नीतिर उन्मोचन करिसेंति। एही नीति अनुଯାयी स्वदेशी ज्ञानकौशल रे गवेषणा एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और क्वांटम ज्ञानकौशल समेत अनेक गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र में आमदानी को ह्रास करने उद्देश्य 1,000 कोटी टंकार एक स्वदेशी अनुसंधान पांठी स्थापन करा जिवो। चाषी मानक स्वार्थ को दृष्टि रखी केंद्र सरकार 2टी प्रमुख संस्कारमूलक पदक्षेप कार्यकारी करिवे बोली केंद्र कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहिसेंति। सेगुड़िक हैला नूतन बिहन आईन एवं संशोधित सार आईन। आज उत्तराखंडर मसूरी ठारे एक सांबादिक सम्मेलन में उद्बोधन दे कृषि मंत्री यही सूचना देइछंति। से कहिसेंति चाषी मानकु आधुनिक ज्ञानकौशल एवं सुदृढ़ वैधानिक व्यवस्था माध्यम सशक्त करने उद्देश्य रे सरकार आवश्यक पदक्षेप नेउछंति। एहा द्वारा केवल कृषिजात द्रव्य अमल वृद्धि हेबो नाही बरं कृषक मानक आर्थिक स्थिति मध्य उन्नति आसीपारिबो। श्री चौहान कहिसेंति चाषी मानक सुविधा लगी सरकार एक प्रमुख डिजिटल प्लाटफर्म रो अपडेट करुछंति। एक भारत पदक्षेप अधीन रे कृत्रिम बुद्धिमत्ता भित्तिक व्यवस्थार विकास करा जाउछि। एहा द्वारा गोटिए स्थान रे चाषी माने समस्त तथ्य संपर्क रे अवगत होई परिबे बोली श्री चौहान कहिसेंति। आपण माने संवाद सुनुचंती आकाशवाणी रो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली नुआदिल्ली रे तांकर कानाडा प्रतिपक्ष
ମାର୍କ କାର୍ନେଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଉଭୟ ନେତା ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ କାନାଡା ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ଶକ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାରି ରହିଥିବା ସହଯୋଗର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ବୈଶ୍ୱିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମତ ବିନିମୟ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଓ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଭାରତ କାନାଡା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଫୋରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷପତି ବିଟିଆ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଥିବା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ନାମରେ ମୋଟ 56,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହେବା ସମୟରେ ଏହି ଅର୍ଥର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପରିମାଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଲାଡ୍ଲି ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ତଥା ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷପତି ବିଟିଆ ଯୋଜନାରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସୃଷ୍ଟ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ 350ଟି ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ସଦ୍ୟତମ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ସହ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ, ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅପରେଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯିବା ସହିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ଦେଶରେ ଗତ ମାସରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାକର ଜିଏସ୍ଟି ବାବଦରେ ମୋଟ 1,83,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହା 8.1% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଜିଏସ୍ଟି ବାବଦରେ ମୋଟ 1,69,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜିଏସ୍ଟି ବାବଦରେ 37,473 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଜିଏସ୍ଟି ବାବଦରେ 45,900 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ଧର୍ମଗୁରୁ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଆଲିରେଜା ଆରାଫି ଇରାନର ଅସ୍ଥାୟୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲ୍ଲୀ ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆରାଫିଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଆଲିରେଜା ଆରାଫିଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ନେତୃତ୍ୱ ପରିଷଦର ନ୍ୟାୟିକ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଇରାନର ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚୟନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିଷଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ପରିଷଦ ମିଳିତ ଭାବେ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁରସ୍ଥିତ ଏକ କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 17 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଘଟଣାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ମୃତଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆହତମାନଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ନାଗପୁରର ରାଲଗାଓଁ ସ୍ଥିତ SBL ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାମିସ୍ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, NDRF ଓ SDRF ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ଆଇସିସି ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାରି ରହିଛି। କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ 8 ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏହି ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସମ୍ବାଦଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସମୟରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ 4 ଓଭରରେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନ ହରାଇ 28 ରନ୍ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜେତା ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଜିମ୍ବାୱେକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ଜିମ୍ବାୱେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 153 ରନ୍ କରିଥିଲା। 154 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 17 ଓଭର 5ଟି ବଲ୍ରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଆବଶ୍ୟକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜିମ୍ବାୱେର ସିକନ୍ଦର ରାଜା 73 ରନ୍ କରିବା ସହିତ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରି ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 4 ଏବଂ 5 ତାରିଖରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ 8 ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଆଜି 4,400 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ, କହିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସୃଷ୍ଟ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ 350ଟି ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ଏବଂ ଆଇସିସି ଟି20 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆଜି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଭାରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।